میں آئے اور جب آخر کار بتیاں مدھم ہوں گی اور پردہ گرے گا تو ہم اللہ کی رحمت کے سبب اللہ کی طرف ہی لوٹیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ الرحمن الرحیم کہلاتا ہے۔ تو اسے یہ کہتا ہے کیونکہ وہ یہی ہے، وہی اس گیت کا آغاز اور وہی اختتام ہستی ہے۔ لنگر اور زنجیر اللہ کی رحمت کے نظارے ہیں۔ اس دنیا کی بات، اس جسم کی، اس ٹک ٹک کرتی گھڑی کی یہ ہے کہ یہ سب مادہ سے بنا ہے اور مادہ تمام خطاؤں اور نقائص کا شکار ہے۔ یہ ٹوٹتا ہے، یہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، یہ بھول جاتا ہے۔ ایک مادی وجود کو سیدھا کھڑا رہنے کے لیے اللہ کی رحمت کی اشد ضرورت ہے، لیکن یہاں اس کی عجیب شاعری ہے، کیونکہ مادہ بہت نازک ہے، ٹوٹنے پھوٹنے میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ اسے سانس لینے کے لیے بھی اللہ کی مستقل فضل کی ضرورت ہے۔ ایک مادی وجود اللہ کی لامتناہی رحمت کے سبب اللہ کے ساتھ مضبوط ترین وابستگی کا بھی اہل ہے۔ وہی دھول جس سے تو بنا ہے، وہی حصہ جو باہر نکل کر اللہ سے وابستہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ہمیں زنجیر کس نے دکھائی؟ جب پہلا انسان آدم علیہ السلام پہلی رحمت طلب کرتے ہوئے ایک جنجال میں پھنسا تو اسے رسی کس نے دی؟ آدم علیہ السلام نے اللہ کو کچھ ناموں کا واسطہ دیا، اس نے الجبرا استعمال نہیں کیا، اس نے 5 عظیم ترین مقدس نام استعمال کیے: حضرت محمد، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین علیہم السلام۔ اس نے اس روشنی کی پاکیزہ ترین تجلی کو پکارا، وہ 5 نام جو اتنے صاف ہیں کہ کوئی دھول بھی انہیں پکڑ نہیں پاتی۔ اور اگر تو وہاں کھڑا ہے ہاتھ میں ٹوپی پکڑے ہوئے، یہ سوچ رہا ہے کہ خدا کی وہ عظیم گھومتی ہوئی موج رحمت تجھ پر کیسے چھا جائے، تو تجھے کوڈ بولنا ہوگا۔ تجھے چاہیے کہ تو رحمت کا کوڈ، یعنی حضرت محمد، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین علیہم السلام کے ناموں کا واسطہ دے کر خدا سے دعا کرے۔ وہ اس کے فضل کے وسیع کمرے کا دروازہ ہیں۔ یہ وہ کرنسی ہے جو کبھی اپنی قدر نہیں کھوتی۔ اسے استعمال کر کے دیکھ، اللہ کی رحمت کے ٹکٹ کی قیمت بھی ادا کر۔ اب توجہ سے سن، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں روحانی سڑک دھول کی سڑک سے ملتی ہے، اور یہ وہ حصہ ہے جو باتیں کرنے والوں کو عمل کرنے والوں سے الگ کرتا ہے۔ تو صرف وہاں کھڑا ہو کر آسمان کی طرف دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ لامتناہی رحمت کی بارش مجھ پر بھی برسے۔ اگر تو اپنے پڑوسی کی گردن پر کھڑا ہے، تو جانتا ہے کہ خدا تجھ پر اپنی رحمت کی، تو چاہتا ہے کہ خدا تجھ پر اپنی رحمت کی بارش کرے، تو تجھے چاہیے کہ تو لوگوں کے لیے مہربان اور رحم دل بن جائے۔ یہ ٹکٹ کی قیمت ہے دوست، جو تو نہیں دیتا وہ تجھے نہیں ملتا۔ تیرے سینے کا وہ احساس، وہ چھوٹا سا 1% تجھے اسے دنیا میں مہربانی کی سرمایہ کاری کرنی ہوگی۔ آخرت کی کھیتی کا بوجھ اس دنیا میں بونا ہوگا۔ دوسروں سے مہربانی اور رحم دلی کر کے، اور خبردار کسی پر بھی ظلم مت کر۔ تو سن رہا ہے، کسی پر بھی ظلم مت کر، نہ بھکاری پر، نہ دشمن پر، نہ اس پر جس نے تجھے گزشتہ منگل کو نقصان پہنچایا تھا، کیونکہ ظلم کا وہ ایک
ठंडा स्याह अमल तुझे निजात हासिल करने से रोकेगा। गासिब तुझे, तेरे घर को, तेरे मुल्क को बर्बाद कर देगा। गासिब की ली हुई एक ईंट भी तेरी इमारत को तेरे लिए हराम कर देगा, तेरे लिए ममनू करार देगा। ये तेरे और इस रहमत इलाही के दरमियान एक फौलादी दरवाज़ा लगा दिया जाएगा जिसकी तू दुआ कर रहा है। तू 1000 तस्बीह पढ़ सकता है और बेहोश होने तक रोज़े रख सकता है, लेकिन अगर तू जाबिर है तो अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा बंद है। और ये मत सोचना कि तू अपना आराम किसी दूसरे के दर्द पर बना सकता है। दूसरे इंसानों के हकूक़ गस्ब करके अपने घरों और मुल्क को मत बनाओ। तू गरीब आदमी के प्लाट के साथ जो सलूक करता है, तो रोज़ाना उजरत पर काम करने वालों को जिस तरह अदायगी करता है, तू सरहद की लाइन का जो एहतराम करता है, वो तेरी हकीकी दुआ है। अगर तू हक चोरी करता है, अगर तू मुस्तकबिल लूटता है, अगर तू जुल्म की बुनियाद पर कला बनाता है, खुदा तुझे इस जुर्म पर कभी मुआफ़ नहीं करेगा जब तक तू उसे गिरा कर सही न कर दे। तुझे हक वापस करना होगा। सिर्फ लफ्ज़ी तौबा से बात नहीं बढ़ती, तलाफ़ी के बग़ैर तौबा महज खाम ख्याली है। बस तुझे जुल्म से नफ़रत करना सीखना होगा। रहम दिल बनो। ये वो मंत्र है, ये वो धुन है जिसकी तुझे हर रोज़ सीटी बजाना होगी। लेकिन ये दुनिया उलझनों का घर है और कभी कभी रस्सी काट जाती है। हर शय का एक वक्त है और रहमत की भी एक रीढ़ की हड्डी होती है। तुझे इंसाफ पर मबनी इलाही कवानीन की भी पैरवी करनी होगी, वो जो पूरी चीज़ को जोड़े रखती हैं। जहाँ माशरों में कानूनी माहौल को बरकरार रखने के लिए मुनासिब सख्ती बरती जाती है, वो जुल्म नहीं है, वो तामीर है जो बेहद मेहरबानी के नाम पर भेड़िए को गले को चीरने की इजाज़त नहीं देता। कानून वो बाड़ है जो रहमत के बाग को कुचले जाने से बचने की इजाज़त देती है। तू इंतशार के ख़िलाफ़ लकीर खींचता है, ना कि इंसानी रूह के ख़िलाफ़। तुझे बेपाया दिल को सच्चाई के सीधे किनारे के साथ तवाज़ुन देना होगा। तुझे ज़ाती गलती को माफ़ करना होगा, लेकिन तुझे अवामी हक़ पर लकीर खींचनी होगी, क्योंकि जब तू इंसाफ को कायम रखता है तो तू दर हकीकत उस साख्त को आसान बना रहा होता है जहाँ रहमत पर अमल किया जा सके। ए दोस्त, ये सबक, ये रहमत का तरीक़ा सादा है, फिर भी इसे सीखने में तुझे बाकी की ज़िंदगी लग जाएगी। रहम दिल बनने में, जुल्म ना करने में, जुल्म से नफ़रत करने में, गासिब से बचने में, गासिबों से नफ़रत करने में। अगर परवरदिगार ने तुझे लामुतनाही रहमत की एक सरगोशी कर दी है, मोहब्बत और मेहरबानी का वो छोटा सा 1%, अगर तू उसे ज़ख़ीरा मत कर, उसे दूसरों तक पहुँचा, उसे खर्च कर, उसे लौटा दे, क्योंकि बाकी 99% को पकड़ने का, हासिल करने का वाहिद तरीक़ा ये साबित करना है कि इस 1% रहमत के जो तुझे इस ज़मीन पर चलने के तरीक़े को बदलने के लिए काफ़ी था। रहम दिल वही हैं जिन्हें उनकी रहमत 100 गुना ज़्यादा करके वापस मिलती है और उनके हाथों में अता कर दी जाती है। रहमत की ट्रेन की सीटी बज रही है। रहमत के स्टेशन की तरफ चलने का वक्त आ गया है। अब दूसरों की ज़िंदगी का कौन सा पहलू तुमसे इस 1% अल्लाह की रहमत का
سب سے زیادہ طلبگار ہے، اس پر غور کر۔